Next topic, chapter number 2, class first year. Atomic structure की यो important topic दे और अगर topic दे hydrogen spectrum. Hydrogen spectrum is the best example of atomic spectrum. The atom ना चिकम spectrum obtain कीगी atom की the electrons the excitation और the de-excitation ना नो दग spectrum था atomic spectrum हुई. चूँकि दग spectrum की पर dark background बानी lines bright lines राजी नो दग bright lines द वजिना the atomic spectrum था line spectrum हम हुई. चूँकि दा colors द line पर शक्ल की मतलब gap पर की और दा color द lines पर शक्ल की नो जगह this spectrum था line spectrum हम हुई. नो hydrogen spectrum is the example of atomic spectrum. It is the example of line spectrum and it is the example of line emission spectrum. Emission spectrum. Let's start. Hydrogen spectrum observation the fara basic background वायु चिकला hydrogen gas मुंगा discharge tube की वालू at very low pressure vacuum pump attach को और the hydrogen gas internal pressure कम को मतलब the gas discharge को normally जिमन gas आलू द pressure को normally 180 mm 760 millimeter of mercury को चिकला with the help of vacuum pump द देन द इंटरनल गैस मंग रिमूव को डिस्चार्ज को नो इंटरनल प्रेशर बा कम शी और बियाती हाई वोल्टेज करंट पास को अटैच को द पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी सरा और दिस सर वैक्यूम पंप हम कनेक्टी द टोल प्रोसीजर हाई वोल्टेज करंट एट लो प्रेशर चिकल मंग देना पास को नो ब्लूइश कलर रेडिएशंस द देना एमिट कीगी ब्लू कलर ब्लूइश कलर रेडिएशन यो बीम ऑफ रेडिएशन जी द एमिट कीगी दासी द एमिशन कीगी कि दग रेडिएशन बिया मुंगा द यो स्लेट न पास को स्लेट यो होल था वही स्लेट और मखित आगे था स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोस्कोप दग स्पेक्ट्रोस्कोप बा ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ द रेडिएशन सेपरेट कई रिजॉल्व कई वे कंपोनेंट रेडिएशन था द चाची वेवलेंथ यो शान दे अब यो तरफ था द चाची वेवलेंथ बदल दे अगर बल तरफ था या बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर वर्क कई या बोला डिक्रीजिंग ऑर्डर वर्क कई पदे खबर था सुपोए बेच कल दिल स्क्रीन दे और अगर स्क्रीन बानी द दे स्पेक्ट्रम राशि रिजोल्यूशन वशी ब्लैक बैकग्राउंड दे डार्क बैकग्राउंड दे और ब्राइट लाइंस अपीयर शी द हर यो रेडिएशन द वेवलेंथ पर बेस यो कैरेक्टरिस्टिक कलरी उस दग रेडिएशन कम वेवलेंथ वाला दी नो द अगर वेवलेंथ पर बुनियाद दागे खपल यो कलरी कैरेक्टरिस्टिक कलरी नो 4 डिफरेंट कलर्ड लाइंस अपीयर यो कलर लाइन बिया सेकंड कलर लाइन दासी बिया थर्ड कलर लाइन एंड फोर्थ द अपटेंश द कलर्ड लाइंस राशि पदे स्पेक्ट्रम की अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड चूँकि कलर लाइंस मौजूदी नो जका देता लाइन स्पेक्ट्रम हुई दा जो ट्राई को मची दा जोड़ शी दासी बैकग्राउंड डार्क दे फोटोग्राफिक प्लेट मौजूद दे ब्लैक प्लेट दे दा मौजूद दे दासी सलूर किस्मा ब्राइट लाइंस अपीयर शू यो जमंग सर दा ब्राइट लाइन दे दिस इज ब्राइट कलर्ड bright line. Yeah, this is called colored line. This is also called colored line. The lines, the black background bani, colored lines the no the line is the vagina. They the line spectrum way. This is colored line. मतलब यो color दे color. This is also a colored line. और चिकल दा colored line मुंग तखकारी. It means इधर पर visible range की. द दगी रेडिएशन वेवलेंथ पर कम रेंज की पर विजिबल की द 400 ना 800 नैनोमीटर फोरी द पर दग रेंज की जगह हम तो आम नजर बानी खकारी कम लाइन दे रेड लाइन दे यो पदे की दे अ रेड लाइन द रेड लाइन वेवलेंथ दगल ते चिकम रागले दे नो 656.2 नैनोमीटर कतासो एंगस्ट्रॉम क्या लई नो 656 और 2 65 आंगस्ट्रॉम दा खबर याद साथई چې لګروستم یو بل ټاپک دا ډیسکس کیږم
वेव लेंथ, वेव नंबर, स्पीड और फ्रीक्वेंसी आगे बढ़ डिस्कस करूँ। तो बहरहाल द शॉर्ट डिस्टेंस लपاره यूनिट چې کوم استعمالیږي فرस्ट वन आंगस्ट्रॉम. इट वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. यो साइंटिस्ट دی आंगस्ट्रॉम دی هغه د ویری شارټ ډیسټنس د ویو لینث د اټامیک ریډیوس د اټامیک سایز دغه د پاره یو اکایي تجویز کړی و نو هغه یونټ دغه په نوم مشهور دی. هغه ته آنګسټرام وایي. په 8 ډیګري ظاهریږي. په A نه که A زه ولیکم بیا به تاسو وایئ چې دا انګلیش والا الفابet A دی. نو A او 8 ډیګري کې دا فرق دی چې A means 1 انګلیش الفابet. خو this is the unit of very short distance. او بل یونټ مایکرومیټر، پیکومیټر، نینومیټر دا یونټس استعمالیږي. دویم نمبر بلو گرین د دې ویو لینث دا شو دلته سره ویو لینث لیکم. بلو گرین یو بل لاین دی او هغه دی بلو گرین. دا غي ویو لینث ریجن 486.1 نینو میټر یا 4861 آنگسټرام. دا بل کلر لاین دی. دویم دغلته موجود دی. دریم کلر لاین دی بلو وایلټ. بلو وایلټ او داغي ویو لینث هغه برابر دی د 434 نینومیټر یا یو زیرو سره سیوا کوي 434 آنگسټرام. لاست ون وایلټ لاینز دی. وایلټ لاینز او هغه وایلټ لاینز ویو لینث رینج زموږ سره دی 410 نینومیټر یا دې سره یو زیرو سیوا کوي 4100 به جوړ شي آنگسټرام. دا ریډ هم دې ته لږ نږدې دی خو بهرحال دې کې د ویو لینث هغې لانګر دی کنه. دا څلور وانه سپیکټرل لاینز کلر لاینز ابزرو کړي دي چا؟ J.J. Balmer. These colored lines were observed by J.J. Joseph John Balmer. Balmer in 1884. 1884 کې بالمر دا ایکسپریمنٹ کړی دی. مطلب هغه هایدروجن ګیس راغستی دی په ډسچارج ټیوب کې په ګلاس ټیوب کې انتهایی لو پریشر های وولټیج کرنٹ یې پاس کړی دی. بلویش کلر ریډیشن ایمټ شوي دي. هغې د یو سلیټ نه پاس کړي چې په یو ځای باندې فوکس شي. بیا یې د سپیکټروسکوپ نه پاس کړي. هغه سپیکټروسکوپ دغه بلویش کلر ریډیشنز ریزالو کړي دي خپل کمپوننټ ته. هغې ارینج کړي دي ان د بیسس اف انکریزینګ یا ډیکریزینګ آرډر اف ویو لینث او کم سپیکټرم چې په فوټوګرافیک پلیټ راغلی دی نو پای کې 4 کلرز وو 4 کلر لاینز وو. دا چونکې ابزرو کړي دي J.J. بالمر 1884 کې نو ځکه دې ته بالمر سیریز وایي. دا پوره سیریز دی پوره سلسله ده نو دې ته بالمر سیریز وایي. او هغه څلور کلر لاین چې وو کوم ریډ لاین و د هغې ویو لینث هایر دی 656.2 نینومیټر. بلو گرین 486.1 نینومیټر. بلو وایلټ 434 نینومیټر او وایلټ 410 نینومیټر. که تاسو وګورئ نو دا ویو لینث رینج دا څلور وانه ویلي چې ما ولیکل نو دا د 400 نینومیټر نه 800 نینومیټر رینج کې دي. نو ویزیبل وایي. هغه ریډیشن چې د هغې ویو لینث رینج د 400 نه 800 پورې دی هغه څه شی دی ویزیبل دی. ویزیبل نو دا په ویزیبل رینج کې دي. دا یو. بیا چې فردر ایکسپریمنټس وشو نو مزید یو 2 لاینز یو 2 سیریز نور اپټین شو. لکه دا پوره کمباینلی دا خو یو شو. د دې نه علاوه یو مزید 5 spectral series were observed, were detected by various scientists. نور پکې یو 15 spectral series detect شو. یو خو spectral line ټرمي هغه لاین چې د هغې نه سپیکټرم جوړیږي. یو سپیکټرل سیریز چې کله دا لاین ګروپ ټوګیدر شي او کوم سیریز جوړ کړي نو هغې ته سپیکټرل سیریز وایي. نو دغه سپیکټرل سیریز یو بالمر والا دی. د بالمر نه علاوه 5 نور دي او نمونه د هغې چې کوم نمونه ورته موږ ورکوو نو هغه د نیمز آر ګیون after the names of their discoverer چې چا ابزرو کړي. لکه دې ته بالمر سیریز وایي. لیټر آن موږ ډسکس کوو ډیټیل ته ځو. دې ته بالمر سیریز وایي ځکه چې دا ابزرو کړي دي سټډي کړي دي آیډنټیفای کړي دي J.J. بالمر نو ځکه دې ته بالمر سیریز وایي. داسې هغه نور چې 5 دي
نو هغه 5 نورو ساينټیسټو ډیسکور کړي دي بیا یې ابزرو کړي دي د هغې ویو لینث ایکسپلین کړی دی د هغې هغه ریډیشن رینج یې ویلی دی فریکوینسي ویو نمبر دا ټولې خبرې نو په دغه بیس باندې هغې ته نومونه هم دغه ساینټیسټو یا ډیسکورر په نومونو باندې میلاو دي او دا سپیکټرم چې اپټین کیږي نو لاین امیشن سپیکټرم ځکه چې د امیشن اف ریډیشن د وجې نه دا سپیکټرم اپټین شو او د لاین امیشن سپیکټرم ډیفینیشن موږ داسې کړی دی یا موږ داسې کوو چې a spectrum in which bright lines are separated against dark background are called یا is called line emission spectrum دغه د لاین امیشن سپیکټرم وایي او دا اپټین کیږي د امیشن نه که تاسو دا ترتیب باندې ولیکئ که نه نو چې کم دلته ریزولوشن راشي سپیکټروسکوپ نه بعد ډایګرام ما صفا که خو دوباره ته لیکم داسې که تاسو ترتیب باندې لیکئ نو اول ستا سره دا ویلي ده 410 نینومیټر اول به دا راځي او دا دی وایلټ دا یو کلر به راځي بیا 434 والا دی 434 نینومیټر او دا دی بلو وایلټ بیا بس تاسو سره یي بلو گرین 486 بلو گرین او لاست ون دی 656.2 486.1 دا یو او دا دی په ریډ دا یو نو دا یو ترتیب برابر شو د سپیکټروسکوپ هم دا کار دی چې دا به دا ریزالو کوي یا به ته اسینډنګ آرډر ورکوي یا به ته ډسینډنګ آرډر ورکوي د ویولینت یا د فریکوینسي په لحاظ سره نو دا یو آرډر موږ ته میلاو شو دا یو او دس آرډر از ټاپ ټو باټم دا زموږ سره د ویولینت انکریزینګ آرډر دی خو د فریکوینسي به ډیکریزینګ آرډر وي د فریکوینسي به ډیکریزینګ آرډر وي دا خبرې به ډسکس کیږي خو تاسو چې په دې پوهیئ چې فریکوینسي is inversely proportional to wavelength. Frequency is directly proportional to energy. Wave number is the reciprocal of wavelength. نو دې مطلب دا دی چې د دې درې واړو د انرژي ګوره د ویو لینث د فریکوینسي د ویو لینث سره انورس ریلیشن دی فریکوینسي او انرژي ډایرکټ ریلیټډ دي نو د انرژي مو سره انورس شو دا یو او د ویو نمبر مو سره انورس شو نو all these three wave number frequency and energy are inversely proportional to wavelength چې کله wavelength کمی دا به سیوای wavelength سیوای دا به کمی زوره دی ډیټیل طرف ته چې دا اټامیک سپیکټرم یا لاین سپیکټرم اف هایدروجن اټم د دې فارمیشن څنګه کیږي اکارډینګ ټو یور بک تاسو ټو ډایګرام یوز کولی شئ یو سرکولر ډایګرام سرکولر او یو تاسو لاین ډایګرام داسې This is shell number 1 N1 N number of shell دا بیا N2 بیا N3 دا سی N4 N5 بیا N6 7 8 infinity پورې تللی شي اوله کې د بوهر اټامیک ریډیس چې کله کیلکولیشن مونږ وایو نو الته گیپس مونږ کیلکولیټ کو R2 minus R1 R3 minus R2 نو د دو آربیټ په منځ کې دا گیپ چې دی دا ډیسټنس دا ایکول نه دی اوله کې دا گیپ سیوای او چې څومره خو موږ زونو دا گیپ کمیږي نو ځکه مې دا لاین داسې ډرا کړو نور دې کې څه لاجیک نشته N2 N3 N4 N5 shell number 6 shell number 7 and shell number 8 and infinity کله چې هایدروجن اټم خبره کوو بوهر ماډل پیش کړی دی جست فار هایدروجن اټم هایدروجن اټم لپاره ماډل پیش کړی دی هایدروجن اټم کې سنگل الکترون دی دا اور وسره هایدروجن اټم کې سنگل الکترون دی کله چې انرژي دا ابزارب کوي نو دغه سنگل الکترون با کوم ځای ته ځي د لو انرژي لیول نه به های انرژي لیول ته ځي دا ایکسایټډ شو Bohr داسې وایي چې when electron gain energy it jumps from low energy level to high energy level دا electron excited state ته لاړ خو په دې excited state کې به دا ډېر لیټل ټایم دپاره 10⁻⁻35 سیکنډ لږ ټایم واپس به څه کېږي راځي بخښاته او بوهر څه وایي when electron lose energy it comes back from high energy level to low energy level
او بیا سوي چې د emitted radiation کله چې الکترون radiation emit کوي and it will be in the form of light radiation او د دغه radiation frequency به directly proportionally energy difference between the two orbit تا اوس ټاټالو د دې ځای نه الکترون انفینټي کې دی او یا په 8 شیل کې دی excited state کې دی high energy state کې دی او unstable دی چې unstable دی اوس دی چې کله واپس ډراپ به کېږي خپل اوریجنل آربټ ته اوریجنل آربټ ته 1 ته راځي د 1 نه پروموټ شوی نو د 1 او د 8 په منځ کې انرژي ډفرنس سیوا دی که نه چې انرژي ډفرنس سیوا دی ډیلټا ای سیوا دی نو د دې امیټډ ریډیشن فریکوینسي به سیوا وي الکترون د های لیول نه لو ته راځي امیشن اف ریډیشن به کېږي که نه هغه ریډیشن به داسي دلته چونکې انرژي ډفرنس سیوا دی انرژي ډفرنس سیوا دی نو د دې ریډیشنز کوم چې امیټ شي د هغې به ویو لینث کمي فریکوینسي به سیوا وي دا یو دې ته وایي لایمن سیریز دا اوس د دې آپشن څه دي آپشن دا دي چې دا الکترون د 8 آربټ نه 1 ته راتلی شي خو سټپ وایز هم شي 8 to 7 7 نه 1 ته 6 ته هم راتلی شي from 6 to 1 any higher orbit 5 4 بیا 3 او بیا 2 بس لکه دا الکترون د any one higher orbit نه نو any one higher د 1 نه بره سره 2 دی که نه که په 2 کې دی د 2 نه به راځي که په 3 کې دی 3 نه به راځي که په 4 کې دی د 4 نه به راځي داسې نو چې کوم spectral series obtain کېږي نو this series of lines were observed by Lyman نو دې ته وایي Lyman series دې ته Lyman series وایي او دلته چې کوم ریډیشن ایمیټ کېږي نو د هغې به فریکوینسي سیوای انرژي به سیوای ویو نمبر به سیوای ویو لینث به کمي دا یو او دا به کله obtain کېږي when electron jumps from any higher orbit n to n is equal to 1 n1 ته چې کله راځي د any1 higher نه نو any1 higher so 2 دا n ستا سره څه ویلی شو 2 3 4 5 6 and so on دا ته لایمن سیریز وایي نیکسٹ بیا چې کله یو الکترون د هایر لیول نه سیکنډ آربټ ته راځي لوور لیول سیکنډ دی او کوم سپیکټرل لاینز obtain کېږي سپیکټرل سیریز obtain کېږي نو دا سټډي کړي دي بالمر وختي چې موږ ډسکشن وکړو بالمر او دا به څه کي الټرا وایلټ ریجن کې ښه الټرا وایلټ ریجن د دې ریجن الټرا وایلټ دی په عام نظر دا نه راځي وختي من خبر وکړه بالمر والا په ویزیبل ریجن کې دي بالمر والا ویزیبل ریجن کې دي دلته به ویو لینث لږ لانګر شي ریزن انرژي ډفرنس بټوین 8 and 2nd آربټ ډیکریز شو او د دې ریډیشن فریکوینسي ډایرکټلی پروپورشنلی ټو د انرژي ډفرنس بټوین د 2 آربټ ته بوهر ماډل کې دا فارموله ویلې شوې ده ویو لینث لانګر دیس از بالمر سیریز نیکسٹ بیا او بالمر سیریز به اله obtain کېږي when electron drops from any higher orbit n to n2 any one higher orbit 3 4 5 د 2 نه بره چې کوم دي د 2 نه بره چې کوم دي هغه دې لپاره هایر شو او که فرض کا الکترون راځي تړ آربټ ته د any one higher نه نو any one higher چې 3 ته راځي نو higher 4 کې دي 5 کې دي 6 کې دي 7 کې دي 8 کې دي when electron drops back from any one higher orbit to third orbit دلته اوس د دې تړ او د 8 آربټ په منځ کې انرژي ډفرنس نور هم کم شو نو د امیټډ ریډیشن فریکوینسي به کمیږي او ویو لینث به سیوا کیږي this one will occur in visible region دا visible region دی Lyman series ultraviolet region Balmer series visible region next بیا Pascan PASCHEN Pascan series دیتا وایي دا ساینټیسټ نومونه دي لایمن بالمر فاسکن پاسچن هم ویل کېږي نوم څه مسله نه ده دا یو نیکسٹ بیا که یو الکترون د هایر لیول نه 4 ته راځي when electron jumps from any higher orbit to n4 نو چې کوم سیریز اف لاینز obtain کېږي سپیکټرل لاینز او د هغې کوم ګروپ دی هغې ته سپیکټرل سیریز وایي
چې فورث الکترون راځي د دې لپاره هایر آربیټ څوک دی 5 6 7 8 اپ ټو انفینټي دا کې دي ویو لینث با نورم لانګري ویو لینث با لانګري ویو لینث چې لانګري ځکه چې دلته د n4 د فورث آربیټ او د 8 یا د انفینټي په منځ کې انرژي ډیفرنس کم دی نو د امیټډ ریډیشن ویو لینث به سیوا کیږي فریکوینسي به کمیږي فرست ون الټرا وایلټ سیکنډ ون ویزیبل third one IR fourth one IR infrared کم چې ویزیبل نه دی نیکسٹ بیا الکترون د any one higher orbit نه کم طرف ته ځي پیپ ته when electron drops from any higher orbit nn to n5 چې کم ریډیشن ایمیټ کیږي wavelength further becomes longer چې wavelength سیوا کیږي فریکوینسي به سکی کمیږي با ٹھیک ده د دې مطلب دا دی چې دې ځای کې د ففتھ آربیټ او د 8 په منځ کې انرژي ډیفرنس نورم کم شو چې انرژي ډیفرنس کم شو نو فریکوینسي خو هغه ته ډایرکټلی پروپورشنل فریکوینسي بر امیټډ ریډیشن سکیږي کمیږي دته وای بریکټ سیریز فرست ون لایمن سیکنډ ون بالمر تھرڈ ون فاسکن فورتھ ون بریکٹ او ففتھ ون پی فنڈ او بل دی لاسٹ ون چې کله الکترون د any one higher orbit نه sixth orbit ته راځي لږ وګورئ دې ځای کې لږ دا لغه کنجسټډ شو اول نه د any one higher orbit نه الکترون راځي 1 ته دویم د any one higher orbit نه الکترون راځي n2 ته د any one higher orbit نه الکترون n3 ته راځي د any one higher orbit نه الکترون 4 ته راځي شیل نمبر 4 د any one higher orbit نه الکترون n5 ته راځي د any one higher orbit نه الکترون n6 ته راځي n6 کلیر ده څومره چې انرژي ډیفرنس بټوین د ټو آربیټ کمیږي نو د امیټډ ریډیشن فریکوینسي به سره هم کمیږي ډایرکټ ریلیشنشپ دی دا سیریز چې کوم اپټین دی ته وایي لایمن سیریز نیکسٹ بیا چې کوم دویم نمبر اپټین چې هغه ته بالمر سیریز وایي بالمر series third one Pascal series fourth one bracket series او بل دی پی پونڈ سیریز او بل دی همپری ډیوی چې کوم ډسکور کړي همپریو نو دا زموږ سره شپږ یو خو بالمر والا او باقي د هغې نه علاوه 15 نور ډسکور شوي دي دا یو زموږ سره د سپیکټرل سیریز اپټین کیږي اوس دا سپیکټرل سیریز چې اپټین کیږي د دې زه تاسو یو نیټ دویم ډایګرام جوړوم دا خو ستاسو د بک پورې خبره وه چې کله یو الکترون د any one higher orbit نه lower orbit ته راځي انرژي به امیټ کوي هغه انرژي به ان د فارم اف لایټ ریډیشن دا غي بخپل یو فریکوینسي او هغه فریکوینسي با ډیپند کوي په انرژي ډیفرنس بټوین د ټو آربیټ باندې دا الکترون د any one higher orbit نه lower orbit ته راځي ګراوند سټیټ ته راځي نو چې کوم سپیکټرل سیریز اپټین کیږي دیز ور ابزرved by لایمن سیریز کوم ریجن کې بای الټرا وایلټ UV نیکسٹ بالمر چې کله الکترون د any one higher orbit نه سیکنډ آربیټ ته راځي دغه سپیکټرل سیریز بالمر سیریز او دا موجودی په ویزیبل ریجن کې بیا تھرڈ ون الکترون د any one higher orbit نه تھرڈ آربیټ ته جمپ لګي امیشن اف ریډیشن کوي د هغه ریډیشن ویولین په کم رینج کې دی انفراریډ عام نظر نه راځي بیا که د any higher نه n4 ته راځي نو هغه ریډیشن ویولین نورم لانګر دی د ویزیبل نه لانګر رینج کې دی د 800 نانومیټر نه اخوا دی په عام نظر نه راځي هغې ته انفراریډ وایي الکترون جمپ کوي د any one higher orbit نه پیپ ته پی پونډ سیریز دا هم په آی آر ریجن کې نو ټول په آی آر ریجن کې دا دې ځای پورې خبره شوه اوس راځو د دې یو دویم ډایګرام طرف ته د موسټ امپورټنټ ون په دویم اسپیکټ باندې تاسو ته ایکسپلین کوم چې دا ټاپک درته کلیر شي انفراریډ
داسې ریډیشنز چې د هغې ویو لینث د ویزیبل ویو لینث رینج نه لانګري هغې ته به آی آر ریډیشنز وایي. زه درته لیکمه د 400 نینومیټر نه د 800 نینومیټر پورې چې د کم ریډیشنز ویو لینث دی دا ویزیبل دی. د کم چې د 800 نه اباو دی هغه آی آر دی انفراريډ. دغه بیا درې ریجن دي: نیر آی آر، مډ آی آر، فار آی آر. دا هغې ویلي زوم درته ولیکم. د دې نه چې ویو لینث د چا کم دی نو هغه الټرا وایلټ ریجن وي. موږ ته هغه ریډیشن په عام نظر راځي د کم ویو لینث رینج چې په دې کې دی. د کم چې ویو لینث د 800 نینومیټر نه بره دی هغه آی آر دی نه ښکاري، کم چې کم دی هغه الټرا وایلټ دی دغه هم نه ښکاري. نو آی آر دا د ریډیشن نمونه دي. نیکسټ راځو د دې ټیبل تاسو ته یو شارټ کټ ریپرزنټیشن او ډېر امپورټنټ. هغه شارټ کټ ریپرزنټیشن کې زه نیم ولیکم. اول نیم او سیریل نمبر. سیریل نمبر بیا نیم. سیریل نمبر 1 نیم آف سپیکٹرل سیریز لایمن سیریز. دویم نمبر سیریز بالمر سیریز. او تھرڈ نمبر پاسکن سیریز. فورتھ نمبر ब्रैकेट सीरीज. फिफ्थ नंबर पी पॉइंट सीरीज. और सिक्स नंबर हम्प्रियो सीरीज. दा अगर नेम्स शू द स्पेक्ट्रल सीरीज कम चीज स्पेक्ट्रल लाइन ना जोड़ी. सेकंड जली कम अगर लोअर ऑर्बिट د هر یو سیریز د پاره کم یو دی N1. په لایمن سیریز کې د N1 هایر آربیټ نه الکترون واپس کم ځای ته راځي 1 ته راځي که نه. په بالمر سیریز کې 2 ته، په پاسکن کې 3 ته، بریکټ کې 4، پی پنډ کې 5 او په دې بل کې 6. اوس د دې لپاره هغه N2 څه دی د هر یو دپاره چې کله الکترون 1 ته راځي نو د دې هایر د 2 او د 2 نه اباو کېدی شي که نه. نو 2 up to infinity مطلب دا دی چې الکترون 1 آربیټ ته راځي د 2 نه راتلی شي که نه، د 3 نه شي، د 4 نه شي، up to infinity. د 2 نه اباو دلته سړي چې 2 ته راځي نو کم از کم هایر څه پکار دی 3 up to infinity. دلته 4 up to infinity. دلته 5 up to infinity. دلته 6 up to infinity. او دلته 7 up to infinity. دغه هایر شو. نیکسٹ بیا د دې بل لیکو سپیکټرم. سپیکټرم به په کم رینج کې سپیکټرم دا غي نومونه لیکو. دا ډیر زبردست فارموله ده، دا بل لک شان کنفیوزینګ ده. سپیکټرم اولنې دی الټرا وایلټ. د دې ریجن دارې چې دی ویو لینث چې کله الکترون د N1 هایر نه 1 ته راځي کم ریډیشنز ایمیټ کیږي نو د هغې هغه ویو لینث د 400 نینومیټر نه کم دی، الټرا وایلټ ریجن کې دی. نو یو وي. دویم نمبر ویزیبل کې دی کم چې بالمر ایکسپلین کړي دي موږ مخکې وویل. بیا دا باقي آی آر دي او هغه آی آر چې دي نو په دې کې یو نیر آی آر یو مډ آی آر او بیا فار آی آر پار دور. نور سمپل بلی بکی آی آر ورکړی او دا غي خپل ویلیوزم شته. لیکن نیر آی آر کم ریډیشنز دي د کم چې ویو نمبر 12500 پر سینٹی میٹر نوالا د 4000 پر سینٹی میٹر پورې. دا پر سینٹی میٹر پر میٹر دا ویو نمبر یې کایي. دا مایکرون کې مشو هغه بیا تاسو مشکل کیږي. بیا مډ آی آر چې دا غي د 4000 پر سینٹی میٹر نه د 667 پر سینٹی میٹر پورې ویو نمبر او فار آی آر چې
چې د هغې د 667 پر سنټیمیټر نه د 50 پر سنټیمیټر پورې ویو نمبر لکه مطلب دا بیا 3 ریجن دی پای کې دا په پای آی آر کې راځي. نیکسٹ بیا زو مخ کې دا خو ایریا خو دې کور کړه دې بل فیکټر طرف ته انرژي فریکوینسي او ویو نمبر انرژي فریکوینسي او ویو نمبر او ما تاسو ته وختي وې چې د انرژي د فریکوینسي او د ویو نمبر د دریوانو د ویولنس سره انورس ریلیشن دی د دریوانو انورس ریلیشن دی دا به یې هایست دا سیس تاسو کلیر شو دا یو دا کلیر شو زه دغه یو د خلک دغه کوم چې بل رینج پکې راشي دا کلیر شو چې تاسو ته آی آر پته سره پولېږي چې دا آی آر ریډیشنز نیر آی آر فار آی آر او مډ آی آر د دې څه مطلب دی. نیکسٹ په دې کې انرژي ویو فریکوینسي او ویو نمبر دا غي خبره کوو داسې کدی کې زه داسې لاین زوام لږ به نور هم آسان شي تاسو ته داسې هایست انرژي فریکوینسي ویولنت د ټول نه به هایست نور تاسو پوهیږئ که نه پوهیږئ نو دا چې کله الکترون N1 تاسو سره 1 دی او الکترون د های لیول نه راځي نو د 1 او د های په منځ کې به انرژي ډیفرنس ډلټا ای سی وایي کنه او فریکوینسي په څه ډیپند کوي په دغه ډلټا ای په ویلیو باندې اب هایست نو فریکوینسي انرژي یو نمبر به صحیح هایست وایي دا بل وایي لیس دین لایمن سیریز لایمن سیریز د دینه دا لایمن سیریز والا دی کنه د دینه به کمی او دا به لیس دین بالمر سیریز لیس دین بالمر سیریز بالمر سیریز او بیا هم په دغه طریقه باندې لیس دین پاسکن سیریز پاسکن سیریز او دا به لیس دین بریکٹ سیریز بریکٹ او دا یو به لیس دین پی پوینٹ سیریز پی پوینٹ سیریز مطلب سمپل دا چې لایمن سیریز چې کم ریډیشنز الکترون د های لیول نه 1 ته راځي کم ریډیشن ایمیټ کیږي نو د هغه ریډیشن انرژي ویو نمبر فریکوینسي به د ټول نه هایست او د همپری والا به د ټول نه لویست نو په څه ډیپند کوي په ان باندې ډیپند کوي کنه چې ان ویلیو کم دلته هایست نو انورس ریلیشنشپ راځي به دې خبره کوو ویو لینث ویو لینث ویو لینث بر دی الټای کنه ویو لینث به الټای د هایست انده بس شي لویست بیا دا نور ویلیو صرف الټا کوي دلته لیس دین دا به ګریټر دین لایمن سیریز ګریټر دین بالمر سیریز ګریټر دین پاسکن سیریز او ګریټر دین بریکٹ سیریز او ګریټر دین پی پوینٹ سیریز پی ایس دا زموږ سره یو خاکه جوړه شوه نو دا ډېر سمپل طریقه ده د هغې د ریپرزنټیشن اوس که موږ د دې ویو لینث ریلیشن وایو ویو لینث ریلیشن چا سره د ان سره لږ وګورئ ویو لینث is inversely related to n1 wavelength sorry directly proportional to n1 direct دی highest lowest دی او دام lowest دی کنه دا لږ وګورئ چې کله د n value 1 ده نو wavelength د emitted radiation lowest دی چې n2 سیوا کیږي نو د دغه emitted radiation wavelength هم سیوا کیږي کنه دا یو او د بل سره کوم ریلیشن دی د دې دوه د دې سره به انورسي انرژي frequency wave number these are inversely related to n1 چې کله د n value کمه ده او کم radiations emit کیږي electron drop کیږي د higher level نه 1 ته نو د هغه emitted radiations energy frequency wave number به صحیح سیوا کیږي به ابا سیوا کیږي ځکه چلته انرژي ډیفرنس سیوا دی کنه به خبره پوهیږئ مطلب الکترون دی د higher level نه 1 ته راځي तो दोनों पर की एनर्जी डिफरेंस सेवा दे ना डेल्टा ई सेवा दे
چې کوم ریډیشنز امیټ شي کوم ریډیشن کله چې الکترون د های لیول نه لو ته راځي انرژي به امیټ کوي کنه ان د فارم اف ریډیشن د دغه ریډیشن به فریکوینسي ای کنه نو دغه فریکوینسي به ډایرکټلی پروپورشنلی ډیلټا ای تا او بیا فریکوینسي ډایرکټلی پروپورشنلی انرژي تا او فریکوینسي ډایرکټلی پروپورشنلی ویو نمبر تا نو د دې درې وانو ډایرکټ ریلیشن دی د انرژي ډیفرنس بټوین ټو آربټ سره نو مطلب دلته دا شو چې کله د ان ویلیو کمه ده نو ویو لینث به کمی ډایرکټ ریلیشن دی د ان ویلیو انکریز کیږي نو ویو لینث اف د امیټډ ریډیشن به انکریز کیږي بیا د انرژي فریکوینسي او ویو نمبر دا انورس ریلیشن دی د n1 سره که د n1 ویلیو د لوور آربټ ویلیو کمه ده نو د دې ویلیو به هایست وي او چې کله دا ویلیو سیوا کیږي نو دغه ویلیو چې ده نو هغه کمیږي دا زموږ سره د دې هغه بیک ګراوند شو نیکسټ بیا یو بل امپورټنټ خبره کوو نمبر اف سپیکټرل لاین کیلکولیشن لکه وختي موږ هغه لاین ډرا کړو لاینز هم ډرا کړو نو دغه سپیکټرل لاین کا فرض که موږ کیلکولیټ کوو چې یو الکترون دی د فورث آربټ نه ګراوند سټیټ ته راځي نو څومره سپیکټرل لاین به یا یو الکترون دی او هغه د هایر آربټ نه نیکسټ هایر دی 7 دی 8 دی د هغې نه ګراوند سټیټ ته راځي نو څومره سپیکټرل لاینز به څومره سپیکټرل لاینز به دا ډایګرام به ډېر هیلپفول ستاسو لپاره ایز کمپیر ټو د ادر ون number of spectral lines calculation number of spectral lines calculation spectral lines calculation دیر لپاره که فرض کا case 1 case number 1 case number 1 دا دی چې کله الکترون ګراوند سټیټ ته راځي ګراوند سټیټ ته راځي د دې ګراوند سټیټ n is equal to 1 دی ځکه چې هایدروجن والا الکترون په اولني شل کې دی اوس فرض کا فارمولا د هغې لپاره کوم فارمولا ده فارمولا ده n into n minus 1 او divided by 2 this formula is used to calculate the number of spectral lines when electron jumps from any higher orbit to its original orbit number 1 या ground state example ta go rahi let's say when electron jumps from n4 ये electron दे the fourth orbit na 1 tarazi the comes in the 4 na highest या energetic state n is equal to 4 ये इलेक्ट्रॉन दे फोर्थ ऑर्बिट के दे दा वګورئ फोर्थ ऑर्बिट 4 بیا 3 بیا 2 او بیا 1 او د خپل ګراوند سټیټ 1 ته راځي 1 ته دا ګراوند سټیټ لو انرژي سټیټ اوریجنل سټیټ 1 دی او نو فورث نه راځي څومره سپیکټرل لاین پاسیبل دي نو هغه سپیکټرل لاین ته ګورئ دا اول فارمولا اپلای کړئ د n په ځای څه ولیکئ 4 هایست n2 بیا 4 minus 1 او divided by 2 next بیا 4 minus 1 3 نو 4 into 3 او divided by 2 4 3 12 divided by 2 equal to so 6 spectral line به possible اوس به جوړو دلته کنه 6 په شو کوم یو possibility دا ده لګورئ یو possibility دا ده چې دا الکترون د فورث آربټ نه راشي 1 ته کلیر ده یو possibility دا ده چې د فورث نه راشي اول ډایرکټ خبره کوو د 3 نه هم راتلی شي 1 ته او د 2 نه هم راتلی شي 1 ته هایر ستا سره دا ټول دي کنه خو یو آپشن دام دی چې دا الکترون د فورث آربټ نه 3 تم راتلی شي د 3 نه 2 تم راتلی شي او د 2 نه 1 تم راتلی شي سټیپ وایز راتلی شي کنه څومره لاین شو 1 2 3 4 5 6 نو دا n4 چې کله هایر آربټ 4 د الکترون 1 ته راځي د 4 نه 1 ته نو ته سلور سپیکټرل لاین به ستا سره اپټین کیږي سلور لاین ډرا کولی شي
6 لاین ډرا کولی شي. نیکسٹ که فرض که د any higher orbit نه 2 ته راځي، کیس نمبر 2 دلته زه لیکم کیس نمبر 2 یو الکترون دی او هغه الکترون د any one higher orbit نه n2 ته راځي، لکه در لپاره لوور آربټ څه شی دی 2 دی. اوس د 2 ته راځي او هغه any higher orbit مطلب هغه higher orbit 3 کې دی شي، 4 کې دی شي، 5 کې دی شي، 6 کې دی شي. کیس نمبر 2 دلته سټډي کوو، دا کلیر شو. Case number 2. Any higher orbit 2 n2 لکه n2 ته راځي، ګوره دا ستا سره 1 orbit دی n1 this is n2 او any higher orbit خو دې ته الکترون راځي د any1 higher نه، هغه higher ته بیا اخیستی شي 3 4 خو د 3 نمبر 2 ته راځي 1 به اګنور کې 1 والا قصه وشوه، ګراوند سټیټ والا وشوه. د هغې لپاره بیا فارموله یوز کېږي او هغه فارموله زموږ سره دا n2 minus n1 n2 minus n1 بیا n2 بیا هم د هغې n2 minus n1 twice په لیکي n2 minus n1 او دې سره plus 1 او divided by 2. this formula is used. اسانه ده، دو ځل n2 minus 1 لیکل دي خو یو سره پلس 1 دی دلته او هغه فارمولې ته وګورئ هغه n into n minus 1 وه، دلته دو ځل n2 minus 1 دی خو د سیکنډ n2 minus 1 سره پلس 1 دی او ډیوایډډ بای 2 په هغې کې هم دی او په دې کې هم دی. نو په دې باندې ته سپیکټرل لاین باقاعده کیلکولیټ کولی شي. دیز ور آل اباؤٹ د هایډروجن spectrum, the example of atomic spectrum, the example of line spectrum.